الحمد لله الحي القيوم الرحمن عظيم القدرة والسلطان جليل القدر والبرهان حاشر الجن والإنسان خالق الكون والمكان والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین قائد الغر المحجلین جد الحسن والحسین مولانا و مولا الثقلین ابی القاسم محمد ابن عبد اللہ وعلى آلہ وصحبه وبارك وسلم. قال الله تبارك وتعالى في كتاب المبين بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. لي خمسة أطفي بها حر الوباء الحاتمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة. حیدر کلندر مستم بندے مرتضی علی ہستم پیشوائے تمام رندانم کے سبھی کوئی شیر یزدانم. محترم المقام حضرت علامہ برکت علی خان قادری صاحب صدر تحریک منہاج القرآن تحصیل احمد قدسیہ اور قابل قدر معزز علماء کرام سلفان مصطفیٰ اور آج کی اس محفل میں دوروں نزدیک سے آنے والے معزز عاشقان مصطفیٰ و آل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میزبان کو اور محترم مشتاق صاحب جنہوں نے آج کی اس محفل کا اہتمام کیا. اللہ کریم ان کا یہ اہتمام اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. گفتگو شروع کرنے سے پہلے یہ بیچ میں نا جگہ بڑی خالی ہو گئی ہے. آپ اگر پیچھے سے اٹھ کے ظفر بھائی آپ میرے سامنے آئیں ادھر اٹھ کے ادھر آ جائیں. آپ بھی ساتھ والے بھائی بھی آگے آ جائیں. بیٹا آپ پیچھے ہو جاؤ, بچے ذرا پیچھے ہو جائیں. توجہ ہے جی, بات شروع کی جائے. ماشاء اللہ. بلا تاخیر میں اپنی گفتگو کا آغاز کر لوں. ٹھیک ہے, اپنی گفتگو کا میں آغاز کر لوں. اللہ رب العزت نے قرآن میں جگہ جگہ خود اپنے محبوب کا میلاد بھی بیان کیا اور اپنے محبوب کی شان بھی بیان کی. میں نے جو آیت پڑھی ہے نا معروف, اس میں دونوں ہے, میلاد بھی ہے اور حضور کی شان بھی ہے. توجہ ابھی میں حاصل نہیں کر پا رہا. وما ارسلناک, یہ میلاد مصطفیٰ ہے. الا رحمت للعالمین, یہ شان مصطفیٰ ہے. میلاد اور شان دونوں اکٹھی. ترجمہ آپ کو آیت کا آتا ہے, میں ذرا وقت بچاؤں گا. دیکھیے اس آیت کا ذرا لفظی ترجمہ دیکھیے. وا اور ما نہیں,
ارسلناک، اور ہم نے آپ کو نہیں بھیجا الا رحمت للعالمین، عالمین کے لیے رحمت بنا کر۔ یہ اس کا لفظی ترجمہ ہے، اور میں نے لفظی ترجمہ اس لیے کیا کہ اس میں خاص بات ہے۔ اور ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر عالمین کے لیے رحمت بنا کر۔ اچھا قاری صاحب قبلہ، بات سیدھی تھی کہ ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے، بات سیدھی۔ یہ کیوں کہا اور ہم نے نہیں بھیجا؟ تھوڑے بول جا کے بولیے ذرا، یہ کیوں کہا اور ہم نے نہیں بھیجا مگر، پہلے نفی پھر اثبات۔ میرے سلطان باہو نے کہا تھا نا، نفی اثبات دا پانی ملیا۔ اب یہاں یہ نفی اثبات کا پانی مل رہا ہے، پہلے نفی پھر اثبات۔ وجہ، اب کوئی تو وجہ ہوگی نا۔ اللہ نے کہا نہیں بھیجا، پھر کہا مگر۔ دیکھو بات مشکل نہیں ہے، صرف توجہ کر لی ہے۔ عربی کا ایک قاعدہ ہے، ما اور الا، یہ جب دو لفظ آ جائے نا کسی جملے میں، ما اور الا، یہ صفت اور موصوف میں لازم و ملزوم کا معنی دیتے ہیں۔ صفت اور موصوف میں لازم و ملزوم کا معنی دیتے ہیں۔ اب صفت ہے رحمت، اگلے جملے پہ میں نے چہرے دیکھنے ہیں۔ صفت ہے رحمت، موصوف ہے مصطفیٰ۔ ما اور اللہ اکٹھے آئے، اب مصطفیٰ اور رحمت لازم و ملزوم ہو گئے۔ اب کیا مطلب ہے؟ فرمایا لوگوں، رحمت مصطفیٰ کے بغیر نہیں، مصطفیٰ رحمت کے بغیر نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مصطفیٰ بغیر رحمت کے نہیں، اور رحمت حمزہ بھائی بغیر مصطفیٰ کے نہیں۔ اب جہاں رحمت ہوگی وہاں مصطفیٰ ہوگا، اور جہاں مصطفیٰ ہوں گے وہاں رحمت ہوگی۔ کیا بات! میں اگر آپ سے پوچھوں نا ظفر بھائی کیا حال ہے، قبلہ قاری صاحب کیا حال ہے، حضرت صاحب کیا حال ہے، برکت صاحب کیا حال ہے، تو یہ سارے جواب دیں گے علامہ صاحب اللہ کی رحمت ہے۔ جنت ہے بولو یار، تھوڑا مسکرا کے بولیے۔ میں کسی سے پوچھوں بھائی جان کیا حال ہے، وہ کہیں گے اللہ کی، بھائی صاحب کیا حال ہے، اللہ کی رحمت ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ رحمت ہے، رحمت ہے، اور رحمت بغیر مصطفیٰ کے نہیں۔ اب سمجھ لو، اگر رحمت ہے تو مصطفیٰ بھی ہے۔ اگر رحمت ہے تو مصطفیٰ بھی ہے۔ اے ذرا ڈٹ کے بولو میلاد بنانے والوں، مصطفیٰ بھی۔ اچھا آپ کا جیسا ماحول ہے نا جی، مجھے بات سمجھانا بڑا آسان ہو جائے گا۔ شہر میں یہ نقطہ سمجھانا ذرا مشکل ہوتا ہے۔ اللہ نے بڑی چیزوں کو رحمت کہا ہے، بڑی چیزوں کو رحمت کہا ہے۔ مثلا ہوا رحمت، ہوا تھوڑا اونچی بولو، ہوا، بارش، بیٹی۔ چلو تین مثالیں کافی ہیں بات سمجھانے کے لیے، توجہ کیجیے گا۔ ہوا رحمت، بارش رحمت، بیٹی رحمت۔ یہ رحمت ہے اگر حد میں رہے۔ جنو سمجھ آئیے بولو یار، یہ رحمت ہے
اگر اچھا بھائی ہوا رحمت ہے، حد سے بڑھ جائے تو زحمت، بارش رحمت ہے، حد سے بڑھ جائے تو بیٹی رحمت ہے، اگر حد میں رہے چار دیواری کا تقدس پامال کرے تو زحمت، بارش رحمت تھی، ہوا رحمت تھی، ان کو زحمت بنایا ہے حد نے۔ کس نے بنایا اکرم بھائی؟ حد نے۔ اس کا مطلب یہ ہے یہ جو حد ہے نا، حد یہ رحمت کو زحمت میں بدلنے کی ہے۔ جب مصطفیٰ کو ملا فرمایا اعلان کر انی رسول اللہ الیکم جمیعا، فرمایا سونا میں نے وہ حد رکھی نہیں، میں نے وہ حد رکھی نہیں جو تیری رحمت کو زحمت میں بدل سکے۔ ارے تکبیر! میں نے وہ حد رکھی نہیں جو تیری رحمت کو رحمت میں بدل۔ اچھا اب میں تو ترجمہ کرنے لگا ہوں جی، بسم اللہ۔ اب جو میں ترجمہ کرنے لگا ہوں جنہیں سمجھ آئے بولیے گا ضرور، اور میری طرف دیکھ لیں جی، میری طرف، میں آپ کے لیے آیا ہوں، میری طرف دیکھیں۔ اب جو ترجمہ کرنے لگا ہوں، فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، لوگوں میرا مصطفیٰ ہے ہی رحمت، ہے ہی ادھر اونچی بولو، میرا مصطفیٰ ہے ہی، یہ گھر میں ہے تو رحمت۔ ہم میں سے ہر بندہ گھر والوں کے لیے رحمت نہیں ہے، ہر بندہ گھر والوں کے لیے رحمت۔ بندہ چھوٹی والے دن گھر پہ ہو تو بیگم بھی کہتی ہے آج اللہ خیر ہی کرے، حضرت صاحب گھر پہ ہے، اس کا مطلب ہے پھر ہم گھر والوں کے لیے رحمت، بچے بھی پناہ مانگتے۔ ہائے ہائے ہے، جملہ کاری صاحب کہنے لگا ہوں ہم ایک کے لیے رحمت نہیں ہے، مصطفیٰ 11 کے لیے رحمت ہے۔ ہائے ہائے، یہ گھر میں ہے تو رحمت، یاروں میں ہے تو رحمت، پیاروں میں ہے تو رحمت، مسجد میں ہے تو رحمت، محراب میں ہے تو رحمت، میدان میں ہے تو رحمت، مکے میں ہے تو رحمت، مدینے میں ہے تو رحمت، سفر میں ہے تو رحمت، حضر میں ہے تو رحمت، بدر میں ہے تو رحمت، احد میں ہے تو رحمت، تبوک میں ہے تو رحمت، خیبر میں ہے تو رحمت، ارے اپنوں میں ہے تو رحمت، بیگانوں میں ہے تو رحمت، بیگانے یہ چادر بچھا دیتا ہے، اپنے حسنین کو کندھوں پہ اٹھا لیتا ہے۔ جنہوں چاہ صحیح ہے ذرا رل کے بولو سبحان اللہ۔ اپنے یہ کندھوں پہ اٹھا لیتا، بیگانے آئے تو چادر بچھا دیتا۔ چلو جی میں ایک ایک مثال دے دیا، میرا خطاب موک گیا۔ اپنوں کے لیے رحمت، بیگانوں کے لیے رحمت۔ یہ ایک بات سننی ہے آپ نے، مسند احمد بن حنبل کی حدیث ہے، کتاب کا نام بتا دیا میں نے، مسند احمد بن، اے جوان ذرا سر چکو تاکہ میں گل پہنچاوا تواڈے تک۔ اچھا ایک باری نہ مسکرا کے آخو سبحان اللہ، نہیں سارے بندے نہیں مسکرائے۔ سرکار ایک غزوے سے واپس آ رہے ہیں، حضور نا جی ایک، میری طرف دیکھیے، میں چاہتا ہوں میں روایت سناؤں نا، منظر کشی ایسی کروں کہ آپ کو دکھاؤں۔ ایک غزوے سے حضور واپس آ، سارا لشکر آگے ہے،
हुजूर के एक साबी है हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला, ये सबसे पीछे है। क्या बात है, वाह वाह। सारा लश्कर आगे आगे, ये साबी सबसे इधर तकना, सारा लश्कर जा रहा है, ये साबी सबसे पीछे है। जंग वालों जुमला जाया ना जाए, आप जुमलों की मेरी कदर करते हैं। सारा लश्कर चल रहा था, ये साबी सबसे पीछे थे। जफर भाई किसी की नजर नहीं पड़ी, हुजूर की पड़ गई। किसी की नजर नहीं पड़ी, हुजूर की। सरकार ने पलट के देखा, मेरा ये गुलाम अकेला पीछे आ रहा है। लो जी, ये जुमला मेरे हाल के मुताबिक है। बेटे मेरी तरफ देखना है यार, ये जुमला ना मेरे हाल के मुताबिक है। अगर आपको लगे ना आपके हाल के मुताबिक है तो जरूर बोलिएगा। जफर भाई, बंदा बरकत साहब जिंदगी में पीछे रह जाए ना, सारे आगे निकल जाए और बंदा अकेला पीछे रह जाए, खुदा की इज्जत की कसम किसी और की नजर पड़े ना पड़े, हसनैन के नाना की पड़ जाती। सरकार की नजर पड़ गई। मेरे आला हजरत ने कहा था, जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाह इनायत के लाखों सरकार की पड़ गई। इधर वेखने जरा बाबा जी, सरकार ने ना अपने घोड़े की लगाम खींची, यानी घोड़े की रफ्तार को कम किया। स्लोली स्लोली, धीरे धीरे, आहिस्ता आहिस्ता सरकार लश्कर से पीछे 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 होगी। अब लश्कर सारा आगे आगे, सरकार जाबर से जा मिले। एना मतलब है सरकार ने फिर गुलाम नु कलिया रह नहीं दिता। हाय हाय, सारा लश्कर आगे, हुजूर और हजरत जाबर। जाबिर जी यार सुना, पर मैं क्या बात है, तुम अकेले पीछे रह गए? सारा लश्कर आ गया, तुम पीछे क्यों रह गए? जाबर कहता, सोनिया मेरा ऊंट कमजोर है, सबकी सवारियां ताकतवर है, वो आगे चली गई है, सेहतमंद है, मेरा ऊंट कमजोर है, ये पीछे रह गया, ये ज्यादा चल नहीं सकता। अच्छा, इतना सुन के ना बरकत साहब, हुजूर ने अपनी छड़ी निकाली, ऊंट को लगाई, छड़ी ऊंट को मारी नहीं, मारी। शायद इसी जुमले के लिए बरकत साहब ने मुझे ये मौजू पढ़ने का हुक्म दिया है। छड़ी लगाई। वो ना जंगे तबूक हो रही थी, उधर काफर थे, इधर मुसलमान थे। सरकार ने ना पत्थरों के कुछ टुकड़े उठाए, यूं काफरों की तरफ उछाले। एक काफर ने ताना दिया, ये रसूल तो कहता था मैं रहमत हूँ, और रहमत तो पत्थर मारती नहीं। जब ये एतराज किया, अल्लाह ने फौरन जवाब दिया, वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा। फरमाया खबरदार एतराज न करो, ये पत्थर मुस्तफा ने नहीं मारे बल्कि खुदा ने। ये पत्थर मुस्तफा ने नहीं मारे, सरकार ने छड़ी मारी नहीं। अच्छा, जब कारी साहब छड़ी लगी ना, जाबर कहते मेरे ऊंट का अंदाज बदला। हाय हाय, ऊंट के अतवार बदल गए, मेरे ऊंट ने टांगे खोली। जाबर कहते मेरे ऊंट की रफ्तार बदल गई, तौर बदल गई, रफ्तार बदल गई। अच्छा, हुण मैं जुमला जंग च ना आखा ते किथे आखा। सरकार ने छड़ी लगाई,
اونٹ کی رفتار بدل گئی، چال بدل گئی، اور یہ جانوروں کی رفتار بدلنا یہ تو حضور بچپن سے جانتے تھے۔ یہ گر تو سرکار بچپن سے جانتے تھے۔ فرماتے اونٹ نے ٹانگیں کھولی، جو اونٹ سب سے پیچھے تھا سارا لشکر چیر کے میرا اونٹ سب سے۔ اب سرکار نے اپنا گھوڑا بگایا، سرکار بھی لشکر کو چیرتے ہوئے جابر سے جا ملے۔ اچھا ایتھے نا حضور نے حضرت جابر نو ایک گل آکھی، او گل میں اردو چ نہیں، مینوں پنجابی چ مزہ آنا ہے۔ وہ گل دا چاسی پنجابی چ، اردو میں ترجمہ ہو ہی نہیں سکتا اس کا۔ اے جملہ سننا ہے۔ سرکار جب جابر کے قریب پہنچے نا، فرمایا جابر جی یا رسول اللہ، فرمایا یار سانو بھی نال رلا لے۔ فرمایا جابر یار سانو بھی نال رلا لے۔ جابر جی یا رسول اللہ، بیٹے بیٹھ جاؤ آرام سے، اب نہیں بولنا میرا چاند، بیٹھ۔ فرمایا جابر جی یا رسول اللہ، فرمایا اونٹ بیچو گے؟ ہائے 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 ہائے، تیرا اونٹ مجھے بڑا پسند آیا، بیچو گے؟ جابر کہتا سرکار میں آپ کو بیچوں گا، اونٹ بھی آپ کا، جلد بھی آپ کی، جان بھی آپ کی، گھر سب کچھ تو آپ کا۔ فرمایا نہیں، اپنوں پہ رحمت۔ فرمایا قیمت لگا، سودا کا، مجھے تیرا اونٹ پسند آ گیا، قیمت لگا۔ جابر کہتے میں نے ہاتھ مان کے کہا سونے اگر لینے کا ارادہ بن گیا تو قیمت بھی آپ لگا دے۔ قیمت بھی اچھا بابا جی جڑی قیمت لائی ہے نا حضور نے، جابر فرماتی ہے جتنی قیمت اس کی مارکیٹ میں تھی نا، سرکار نے 4 گنا زیادہ لگائی ہے۔ برکت بھائی سے لے کر آخری بندے تک جتنے میلاد سننے آئے ہو نا، میلاد سننے، میلاد سننے، ان کے لیے جملہ کہنے لگا ہوں، یار میں اس اونٹ کے مقدر پہ کائنات نہ ماروں جس کی قیمت حضور لگا رہے۔ جس کی قیمت حضور لگا رہے، قیمت طے ہو گئی، قیمت سمجھ آ رہی ہے نا؟ گل اوکھی تو کوئی نہیں، قیمت طے ہو گئی۔ فرمایا جابر مدینے چل، میں ابھی سفر میں ہوں، اونٹ دے جانا، قیمت لے جانا۔ جابر کہتے میں گھر پہنچا، میں نے نئی مہار خریدی، نئی رسیاں خریدی، اونٹ سجا کے سوار کے نہ حضور کی بارگاہ میں لے آیا۔ سرکار مسجد میں تھے، حضور نے مجھے دور سے دیکھا، دروازے پہ آ گئے، میں پہنچ گیا۔ فرمایا قیمت جانور لے آئے، اونٹ لے آئے؟ جی حضور حاضر ہے۔ فرمایا رکو میں تمہیں قیمت دیتا ہوں۔ ساری تقریر بول جانا، یہ جملہ نہیں بولنا، توجہ رکھنی۔ فرمایا رکو میں تمہیں قیمت دیتا ہوں، جتنے جوان ہو ذرا سر اٹھانا۔ سرکار کہاں کھڑے ہیں؟ مسجد کے دروازے پر۔ اتنا کہہ کے نا سرکار نے اندر دیکھا، اور علامہ صاحب سرکار نے اپنے وزیر خزانہ کو آواز دی، پاکستان کے نہیں، ساڈے تے لب دے ہی نہیں نا، پاکستان کے نہیں، اپنے وزیر خزانہ کو آواز دی۔ میں حضرت صاحب وزیر خزانہ کا نام بتاؤں گا، مجھے چہرہ دکھائیے جس پہ رونق نہ آئے۔ سرکار نے دروازے میں کھڑے ہو کر اندر دیکھا، اپنے وزیر خزانہ کو آواز دی، فرمایا بلال، حضور کا وزیر خزانہ جی یا رسول اللہ،
फरमाया ये जाबर आया, मेरा इसके साथ सौदा हो गया, ऊंट ले आया, इतनी कीमत है, इसे कीमत दे दो। रल के बोलो तो मैं एक जुमला खा। फरमाया बिलाल इसे कीमत दे दो और कुछ ऊपर देना, कुछ कुछ। अच्छा ये जो कुछ है ना, कुछ ये मेरा कुछ नहीं है, ये कुछ आपका कुछ नहीं है, ये उसका कुछ है जिसका सब कुछ है। क्या बात है, वाह 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 वाह, जिंदाबाद, क्या बात। जाबर कहते बिलाल ने मुझे कीमत दी और कुछ थक गया मैं जमा थोड़ा यार, कुछ। अच्छा वो कुछ क्या था? फरमाते हैं जाबिर कहते हैं दोस्तों यारों क्या बताऊं वो कुछ क्या था। जब बिलाल ने कुछ दिया असल कीमत पीछे रह गई, कुछ आगे बढ़ गया। अब जाबिर कहते मैंने यूं झोली भरी थी, मौला जितने बैठे हैं सरकार की रहमत से सबकी झोलियां भर जाए, मेरी माएं बहनें बेटियां बैठी हैं, अल्लाह सबकी झोलियों को भर दे। यूं जाबिर कहते मैंने झोली पकड़ी, मैंने सरकार से इजाजत ली, चल पड़ा। अपनों के लिए रहमत, अपनों के लिए रहमत। जाबिर कहती है मैं चल पड़ा, सीधा जा रहा था, हुजूर दरवाजे पे खड़े थे, सरकार मुझे पीछे से देख रहे, मैं जा रहा हूँ, आगे से ना मोड़ आता था जहां से मुड़ना है। पता नहीं मैं मंजर समझा सका हूं कि नहीं। मैं जा रहा हूँ, सरकार पीछे खड़े देख रहे, आगे से ना मोड़ आता था जहां से मैंने मुड़ना था। जाबिर कहते मैं मुड़ने लगा, हुजूर की आवाज आई, तो आड़ी कोई नहीं आई, नहीं हरी भी थोड़ी है यार। मैं मुड़ने लगा, हुजूर की आवाज आई, फरमाया जाबिर काली लैया मेरी तरफ आओ। जाबिर कहते हैं मैंने झोली भरी हुई थी, दिल में ना ख्याल आने लगे, वसवसे आने लगे, सौदा हो गया है, कीमत हो गई है, कीमत मुझे मिल गई है, चंगी लब गई है, कहीं ऊंट में नक्श तो नहीं निकल आया, ये ना हो सरकार सौदा कैंसल कर दे, डील कैंसल हो जाए, इतनी अच्छी कीमत मिली है, ये ना हो सरकार को ऊंट पसंद ना आया हो। अब दिल में ना ख्याल आने लगे, इतने में हुजूर के करीब पहुंचे, फरमाया जाबिर जी या रसूल अल्लाह कीमत मिल गई, जी आका मिल गई। फरमाया कुछ ऊपर भी, जी हुजूर मिल गया। अगला जुमला सुनिएगा, फरमाया जाबिर तुझे पता है ना तोहफा लेने देने से मोहब्बत बढ़ती है, जी हुजूर आपसे सुना है तोहफा लेने देने से मोहब्बत बढ़ती है। इतना कहकर हुजूर ने फरमाया ये तेरी कीमत रही, ये ऊंट मेरी तरफ से तोहफे दे दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हाथ बुलंद करके नारे रिसालत, नारे हैदर, सरदार की आमद, सरदार की आमद, आमद मुस्तफा, शान रहमत मुस्तफा। वाह वाह, तो ये है अपनों के लिए। चलो आओ एक मिसाल मैं दूं बेगानों के लिए, बेगानों की। अभी हिजरत नहीं हुई, सरकार मक्के में थी, गल समझ आ रही है ना जी, सरकार कहाँ है? मक्के। आपको पता मक्के में बड़ा सख्त हालात थे, बड़े बंडे अरब के बड़े बड़े गुंडे सारे मक्के में,
सरकार ने नमाज पढ़ा रहे, पढ़ रहे, हरम में बैठे, एक काफिर आया, नाम है उसका उस्मान बिन अबी तलहा। क्या नाम है? जरा एक बार फिर लवो उच्ची सारी, चलो नाम याद हो गया, उस्मान बिन अबी तलहा। इसके पास ना हजरत साहब काबे की चाबी होती थी। क्या होती थी? काबे की। ये आया, इसने काबे का दरवाजा खोला, अंदर गया, बाहर निकला, दरवाजा लॉक किया, जाने लगा। सरकार आ गई सामने, फरमाया उस्मान आज मेरा दिल कर रहा है मैं काबे के अंदर नमाज पढ़ूं। अल्लाह आप सबको नसीब करेगा। हाथ उठा के बोल हुजूर का निदान है। मेरा दिल करता है मैं काबे के, तू ऐसे कर, तू ऐसे कर, दरवाजा खोल दे, दरवाजा दरवाजा मैं नमाज पढ़ लूं तो बंद कर लेना। इसने एक जुमला कहा, कहने लगा ए मोहम्मद मैं सारे अरब के लिए दरवाजा खोल दूंगा, तेरे लिए नहीं खोलूंगा। आप सोचिए हुजूर के दिल पे क्या गुजरी होगी। सरकार ने ना जब्त किया, एक ठंडी आह भर के कहा उस्मान वो कैसा वक्त होगा जब यही चाबी मेरे हाथ में होगी, मैं जिसे चाहूंगा अता कर दूंगा, मैं जिसे चाहूंगा। उसने कहा ये कैसे हो सकता? आगे से बातें करता हुआ चला, लेकिन बाबा जी बरकत साहब यहां से निकली बात वहां पहुंची, यहां से निकली बात वक्त गुजर गया, कुछ साल गुजरे, मुस्तफा 10,000 का लश्कर लेकर मक्का में दाखिल हुए, मक्का फतह हुआ, सब कुछ हुजूर के कदमों में, सब कुछ हुजूर के, बड़े बड़े गुंडे सर झुका के खड़े, सब कुछ हुजूर के कदमों में। सरकार को काबे की चाबी पेश की गई। हज़रत साहब जब चाबी देखी ना, हुजूर को वो बात याद आई। तो अनु याद है? बोलो फिर। वो सरकार ने चाबी देखी, मजमे पे नजर डाले, फरमाया उस्मान बिन अबी तलहा किधर है? ढूंढ के लाओ, किधर है? मजमे में से आवाजें बुलंद हुई, उस्मान बिन अबी तलहा, उस्मान बिन अबी तलहा, उस्मान बिन अबी तलहा, उस्मान बिन अबी, किधर है, किधर है, किधर? पता चला कि हरम में नहीं। हुजूर ने फरमाया घर से पता करो। कहां से? बंदा भाग के गया, घर से पता किया, घर से पता चला कि भाग गया। याद रखो जुल्म किया हो तो कभी बोलता, उन्हें पता सी मैं की कीता है, उन्हें पता सी मैं की जुल्म कीता, भाग गया। सरकार वो भाग गया। लो जी मैं एक जुमला कहने लगा, जंग वालो तो सा मैनू जान दियो तो मैं तुहानू जानना वा। मैनू पता जेड़ा जुमला मैं इत्थे आखना ना, जो मैनू इत्थे चासे वो पूरे मुल्क च कोई नहीं। जुमला दिल पे लिखना जेड़ी मैं गल सब करन लगा। सरकार को पता चला ना, भाग गया। और खुदा की कसम हुजूर ने जब भी किसी भागे हुए को पकड़ना होता, हुजूर कहते अली कहाँ है? हाथ नीचे रह गए यार आपके, थोड़े बंदे बोले हैं। जब भी किसी भागे हुए को पकड़ना होता, हुजूर कहते, पता चला
या रसूल अल्लाह। उस्मान भाग गए, मुस्कुरा के मजमे को देखा, फरमाया अली कहाँ है? जी या रसूल अल्लाह। अली की तरफ देख के मुस्कुराए, फरमाया वो भाग गया। हाय हाय, क्या कहा? वो भाग गया। अली ने कदमों पे हाथ रख के कहा साईं हुने आया। हाय हाय हाय, अभी आया, हुने आया। अब वो भाग रहे भाग रहे भाग रहे। और भाई जितना भी भाग जाए यदुल्ला की दस्तरस से बाहर तो नहीं है। अब वो भाग रहे, अली ने गर्दन से पकड़ा, घबरा के कहता किधर? अली ने कहा उधर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह जी। अब सामने खड़े, हरम भरा हुआ है, उस्मान सामने खड़े। क्या बात है, वाह। हुजूर ने आवाज दी, सर झुका के सरकार ने कहा उस्मान। आगे से चुप, सर झुका, फिर आवाज दी, फरमाया उस्मान। आगे से चुप, सरकार ने तीसरी आवाज दी, फरमाया उस्मान सर उठा। बरकत साहब उसने सर उठाया, हुजूर ने चाबी लहरा के कहा ये क्या है? क्या पूछा? ये क्या? ये क्या? क्या? सुभान अल्लाह। तुझे कहा था ना वो कैसा वक्त होगा जब यही चाबी मेरे हाथ में हो, मैं जिसे चाहूंगा अता कर दूंगा, बेगानों के लिए रहमत। इतना सुनना था, उसकी आंखों से आंसू टपके। सरकार ने चाबी उसी की तरफ उछाल के कहा खुद खालिदन कयामत तक तेरी नस्ल में रहेगी, चाबी बाहर नहीं जाएगी। वाह वाह, खुद खालिदन कयामत तक तेरी नस्ल में रहेगी। वाह। आज भी काबे की चाबी उसी उस्मान बिन अबी तलहा की नस्ल में है। यार जंग वालों जुमला मैंने बोल दिया, आपने सुन लिया, मगर मैंने आपको कहीं पहुंचाना है। फरमाया खुद खालिदन, पकड़ हमेशा के लिए, तेरी नस्ल में रहेगी, कयामत तक चाबी बाहर नहीं जाएगी। एक जुमला बोलकर मुस्तफा ने उसे चाबी भी अता कर दी, कयामत तक नस्ल भी अता कर दी। चाबी भी अता कर दी, कयामत तक। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल। लो जी एक बात और, सुभान अल्लाह। और ये कौल है हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ताजदार सदाकत। आपने कौल सुना होगा, आज हमने इसे समझना। क्या बात। जनाब सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप फरमाते हैं, सुनिएगा, फरमाया लोगों मेरे मुस्तफा चलती हवा से भी ज्यादा सखी है। चलती हवा से भी ज्यादा, क्या मतलब है इसका? देखो, इंसान को दिन में 2 दफा रोटी की जरूरत होती है, ऐसे ही उसके लिए एक तकल्लुफ है। बाजार से आटा खरीद के लाओ, रोटी पकाओ, फिर खाओ, पैसे भी लगती है, तकल्लुफ भी। रोटी से ज्यादा जरूरत है पानी की। रोटी दिन में 2 मरतबा, पानी कई मरतबा, लेकिन पानी के लिए उतना तकल्लुफ नहीं है जितना रोटी के लिए है।
یہ میرے سامنے پڑا ہے, میں نے یوں گلاس اٹھائے, منہ سے لگایا, پی لیا. اتنا تکلف. پانی سے زیادہ ضرورت ہے ہوا کی. ہوا کے لیے اتنا تکلف بھی نہیں. پانی تو مجھے اٹھانا پڑا, منہ سے لگانا پڑا, پھر پیا, پھر پیاس بجھی. ہوا کے لیے اتنا تکلف. بندہ جہاں ہو یہ خود پہنچتی ہے. نہیں آپ یہاں بیٹھے ہیں, ہوا پہنچ رہی ہے. آپ گھر میں جائیں, ہوا وہاں پہنچے گی. سردیوں میں 2 رضائیاں لے کے لیٹ جائے, ہوا. بندہ جہاں ہو ہوا پہنچ جاتی. بندہ جہاں ہو ہوا. اے جملہ رل کے بولو تو اگلا جملہ آخا. بندہ جہاں ہو ہوا. ایک جگہ ہے جہاں ہوا نہیں پہنچتی, وہ ہے قبر. قبر میں ہوا, اس لیے انسان کا جسم خراب ہو جاتا ہے کیونکہ قبر میں ہوا نہیں پہنچتی. اب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول سنو. لوگوں میرے مصطفیٰ چلتی ہوا سے بھی زیادہ سخی ہے. کیا مطلب؟ فرمایا جس قبر میں ہوا نہیں جاتی مصطفیٰ پہنچ جاتے. جہاں ہوا نہ جائے. وما ارسلناک الا رحمت لل. کتنی رحمت ہے حضور کی. سورہ نوح پڑھیے حمزہ بھائی, توجہ. سورہ نوح پڑھیے. 3 نبیوں کا ذکر ہے. حضرت نوح علیہ السلام, حضرت ابراہیم علیہ السلام, حضرت عیسیٰ علیہ السلام. ان تینوں نے نا اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے ایک دعا کی ہے. تینوں نے ہاتھ اٹھا کے دعا کی ہے. کیا؟ تینوں نے کہا مولا جو میرے فرما بردار ہے وہ میرے ہے, جو نافرمان ہے وہ تیرے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو یہاں تک کہہ دیا مولا جتنے پرہیزگار ہیں وہ میرے, جتنے گناہگار ہیں تو عذاب دے تیری مرضی, بخش دے تیری مرضی, تو رب ہے وہ تیرے بندے. میرا کوئی سروکار, میرے صرف وہ ہیں جو میرے. نوح نے کہا جو نیک ہے وہ میرے, جو بد ہے وہ تیرے. ابراہیم نے کہا جو نیک ہے وہ میرے, جو بد ہے وہ تیرے. حضرت عیسیٰ نے کہا جو نیک ہے وہ میرے, جو بد ہے وہ تیرے. ادھر مسجد نبوی ہے, مصلی پہ زہرا کا بابا ہے, ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں, رو کے حضور کہتے ہیں مولا الصالحون للہ والطالحون لی. کیا مطلب؟ عرض کی مولا جتنے نیک ہیں وہ تو لے لے, جتنے گناہگار ہیں وہ تجھے. مولا جتنے گناہگار ہیں وہ مجھے دے, جتنے نیکوکار ہیں. کتنی رحمت ہے حضور. ہم اس رسول کا میلاد نہ منائے جو دنیا میں بھی سہارا ہے, قبر میں بھی سہارا ہے, محشر میں بھی سہارا ہے.
हम उस रसूल का मिलाद छोड़ दे जिसने एक लम्हे के लिए हमें नहीं छोड़ा। सुभान अल्लाह। हम मिलाद मनाकर उसका शुक्र अदा करते हैं। मौला तेरा शुक्र है तूने ऐसी रहमत वाला रसूल हमें अता फरमाया। आज की इस महफिल का पैगाम क्या है मेरी तरफ देखना है। हुजूर क्या बन के आए, रल के बोलो यार, मेरी तरफ देख के बोलना है। हुजूर क्या बन के आए, हमारे लिए पैगाम किया है। अच्छा हुजूर रहमत बन के आए ना, अगला जुमला मैं कहने लगा हूं बरकत भाई। हुजूर रहमत बन के आए, हुजूर के साथ साथ जो जो जुड़ा है हुजूर ने उसे भी रहमत बना दिया है। क्या बात। यहाँ तक कि कुरान कह रहे हैं रोहमाउ बैनहुम, और हुजूर की आमद का बेसत का मकसद भी ये था, लोगों में रहमत बन के आया हूं और तुम्हें रहमत बनाने आया। अब हमने गौर करना है, हम एक दूसरे के लिए रहमत है या नहीं। क्या पैगाम है। अगर आप शौहर हैं तो अपनी बीवी के लिए रहमत बने। थोड़े बंदे बोले हो यार, मैं फिर कह रहा हूं, अगर शौहर हो तो बीवी के लिए रहमत बने। अगर बेटे हो तो माँ बाप के लिए रहमत बनो। अगर भाई हो तो बहन भाइयों के लिए रहमत बनो। अगर बाप हो औलाद के लिए रहमत बनो। अगर हमसाए हो तो पड़ोसी के लिए रहमत। क्या बात। रहमत का मतलब ही ये है, एक दूसरे के लिए रहमत बनो, एक दूसरे के साथ प्यार करो, एक दूसरे के साथ नरमी से बात करो। हुजूर ने फरमाया अल्लाह नरम है और नरमी को पसंद कर। मैं एक बात करने लगा हूं जी, हम तो बात बात पे डांग उठा लेते हैं ना जी। हुजूर ने फरमाया जो बंदा चाहता है ना कयामत के दिन अल्लाह उसे सबसे पहले और सबसे जल्दी माफ करे, वो आपस में जल्दी माफ किया करे। माफ करने की आदत सीखो। हुजूर की बारगाह में जो आया सरकार ने लम्हा नहीं लगाया, माफ किया। सुभान अल्लाह। फतह मक्का वाले दिन कौन थे सामने, पत्थर मारने वाले, गर्दन पे ओजड़ी रखने वाले, पांव में कांटे बिछाने वाले, ये सारे थे। उन्होंने एक बार हाथ जोड़ के कहा सोने तो करीम है, पर मैं माफ किया। देर वैशी जनाबे अमीर हमजा का कातल नेजा मार के मारा है ना, आ गया हुजूर गलती हो गई, पर मैं माफ किया। हिंदा जिसने अमीर हमजा का कलेजा चबाया, उसने कहा अगर मैं कलमा पढ़ लूं, फिर मैं माफ किया। देर ही नहीं लगाई। जिसने दुख दिया सरकार ने देर, देखो आने वाला देर से आ सकता है, हुजूर ने नवाजने में देर नहीं लगाई, जल्दी माफ कर दिया करे। किसी से गलती हो जाए, वो क्या कहा था ख्वाजा हजरत रूमी कश्मीर ने, चंगी मंदी सजना कोलो सहवारी हो जाती, चंगी मंदी हो जाती है। हम तो दुश्मनी यूं पालते हैं जैसे बच्चे पाले जाते हैं, असी दिल चो गल कट दी नहीं, दुश्मनी पालते हैं। आखिरी बात है, तहरीक में नाजुल कुरान का पैगाम है। हुजूर शेखुल इस्लाम से मैंने हदीस सुनी है, तवज्जो सुनिएगा। साहबा बैठे थे, हुजूर ने पूछा सहाबा ये बताओ सबसे बड़ा पहलवान कौन है। क्या पूछा, पहलवान। तगड़ा पहलवान कौन है।
اور साहबा ने आख्या सरकार जेड़ा अगले नु चुक के थले मारे, फरमाया नहीं, वाह 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 तो उठा के पिछाड़ दे वो नहीं। लोग बताते रहे हुजूर ये पहलवान है, ये सरकार ने फरमाया नहीं नहीं, हुजूर जिसे बड़े दाव आते हैं, फरमाया नहीं, जो दाव पेच का माहर हो, फरमाया नहीं। अब जब साहबा बता चुके ना, हुजूर फिर आप ही बताइए सबसे बड़ा पहलवान कौन है। जफर भाई 10 बंदों ने अमल कर लिया, मेरा शेख उबरे से आने का सफर मकसद पूरा हो जाएगा। हुजूर ने फरमाया सुनो सबसे बड़ा पहलवान कौन है। आका कौन? फरमाया बदला ले सकता है मगर लेता नहीं। एंडे ते हाथ चुकने सर यार, बदला ले सकता है माफ कर देते हैं, सबसे बड़ा। यार सारे पहलवान बन जाओ, माफ कर, क्या बात, माफ कर, माफ करना सीखो, सुलह करना सीखो। आका ने फरमाया मैं रिश्ते तोड़ने वाला नहीं बल्कि टूटे हुओं को जोड़ने आया हूं। सरकार पे कौन सा सितम नहीं होगा, हुजूर ने हर सितम का बदला मुस्कुरा के दिया, बल्कि नवाज के दिया। उस्मान बिन अबी तलहा ने चाबी देने से असी हुंदे ते हाँ पाओ लमिया इनू ए नहीं आख्या सी ना नहीं देनी कौन सुना, मगर हुजूर ने करम इतना किया है। सदियों का काफिर चला आया था, खानदान कुफर में पल रहा था, हुजूर के एक करम नवाजी के बाद नस्लों तक मोमिन हो गए। ये रहमत, ये पैगाम मेरा। अल्लाह करीम हम सब की हाजिरी अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। वमा अलैया इल्लल बलाग।